لاہور شاہدرہ میں پہلی بار پیجن ہیلتھ کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں کبوتروں کی بیماریوں سے متعلق کبوتر پروروں کے آگاہی فراہم کی گئی۔ کانفرنس میں کبوتر پروروں کو بیماریوں سے بچاؤ کے مفید مشورے دیے۔ ڈاکٹر کامران حیدر، نعیم بھٹی اور محمد حبیب مغل نے کبوتروں کی 4 بڑی بیماریوں کا کسی سالمونیلیا، کینکری، علامات، وجوہات اور علاج کے متعلق لیکچر دیے۔ کانفرنس میں ماہرین نے پرندوں میں قوت مدافعت بڑھانے اور بیماریوں کے تدارک کے لیے ادویات بھی شرکاء کو بتائی۔ بس یہ تیار کبوتر پالنے والوں کو جس کی بیماریوں کا بھی سامنا ہے اور کئی تعداد میں کبوتر مر جاتے ہیں، تو آپ کی نظر میں ایسی کانفرنس منعقد ہونی چاہیے جس میں آگاہی کبوتر کو حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، یہ اس طرح کی کانفرنسز ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فارمر ہیں یہ لے مین ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو نسل در نسل کام کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہ فلاں نشانی دے کے فلاں چیز ہم نے کر لینی ہے۔ ان کو پراپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈائگنوز کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے بیماری کوئی اور ہوتی ہے، اس کا علاج کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے پرندہ سروائیو نہیں کرتا۔ اگر ہم کو یہ سکھا دیں کہ برڈ کو آپ نے اوپن کیسے کرنا ہے، پوسٹ مارٹم کیسے کرنا ہے اور ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، تو پراپر ٹریٹمنٹ ہو پائے گی اور لازمی طور پہ ان کا مہنگا برڈ ہے یا سستا برڈ ہے وہ بچ جائے گا۔ اچھا، حکومتی لیول پر بہاولپور سے میری ریکویسٹ پر ڈاکٹر کامران حیدر صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ کے لیے بھرپور تالیوں کا استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ ہماری جو ختم ہوئی تھی، میں گزارش کروں گا ہمارے یہاں پر جو ہمارے گیسٹ ہیں، اسپیشلی ہمارے لیے یہاں پر آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم ہو جناب محترم ڈاکٹر کامران حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ میرا نام ڈاکٹر کامران ہے اور آج کی ہماری ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو یہ تھوڑا سا فرق بتا رہا ہے کہ بیکٹیریل، وائرل اور فنگل انفیکشنز کو آپ کیسے جج کریں گے تاکہ آپ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیماری وائرل جو رانی کھیت کی بیماری جسے نیو کیسل ڈیزیز کہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کے شہر میں آتی ہے، اس کی ویکسینیشن کس طرح سے کریں گے، اور تھوڑی سی ہم بات کریں گے ویکسین کے اوپر۔ اور ایک سوال ابھی آیا ہے کوارنٹین کے حوالے سے کہ بایو سیکیورٹی اور کوارنٹین ہم کتنا کریں گے کہ ہمارا برڈ جو ہے نا وہ جو ہیلتھی فلاک ہے وہ بچ سکے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر کامران حیدر ہے۔ میں نے 2009 سے 14 میں ڈی وی ایم کیا تھا یونیورسٹی لاہور سے، تو آج کافی عرصے بعد یہاں واپسی ہوئی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھیں گے بیکٹیریا۔ بیکٹیریا لیونگ آرگنزم ہے اور آپ جس طرح انسانوں کے اندر ایک مشینری ہے تمام سسٹم کو چلانے کے لیے، بیکٹیریاز میں بھی اسی طرح ہوتی ہے ایک مشینری۔ جیسے کہ یہ بیکٹیریاز بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ان کی سیل وال ہے، ان کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، ان کے اندر تمام لیونگ سیلز کی طرح انرجی ہوتی ہے۔ صرف کیا ہے کہ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بینیفیشیل بیکٹیریاز جو ہماری نارمل گٹ میں کبوتروں کی انٹسٹائن کے اندر انتڑیوں میں رہتے ہیں، جیسے کہ کولائی ہے، سالمونیلا ہے، یہ نارمل رہتے ہیں۔ لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ باڈی کے اندر پینیٹریٹ ہو سکیں کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے، کسی امیونٹی لو کی وجہ سے، تو وہ پھر پینیٹریٹ کرتے ہیں، بیماری پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم ہارمفل بیکٹیریاز کہتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے یہاں پہ پروبائیوٹکس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔
प्रोबायोटिक्स उन्हीं गुड बैक्टीरिया को कहा जाता है जब तक वो बॉडी में फायदा पहुंचा रहे होते हैं, और जैसे ही वो हार्मफुल कंडीशन में जाते हैं तो हम उनको पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस से मुराद ये है कि बीमारी फैलाने वाले। सबसे साल्मोनेला के ऊपर तो बात हो गई। साल्मोनेला में बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। मैं थोड़ा सा उसको वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने कहा अब तक वो गलत नॉलेज ना चला जाए। साल्मोनेला एक स्पीशी का नाम है। इसके अंदर 3 टाइप्स बीमारियां होती हैं। एक टाइफाइड, जो जिसे आप टाइफाइड बुखार कहते हैं। दूसरा बेसिलरी व्हाइट डायरिया या प्लूरम डिजीज, ये एक ही चीज है। इसमें व्हाइट रंग का डायरिया आता है या पीले रंग का आता है। और तीसरी पैराटाइफाइड, जो कि जिसके ऊपर आज का टॉपिक था। तो ये थोड़ी सी आप इस चीज को देख लीजिएगा। बेसिकली ये साल्मोनेला की टाइप्स हैं। आप इनको नॉर्मली बुखार समझते हैं और बुखार समझ के इसको ट्रीट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बुखार किस तरह से है और किस टाइप की वजह से आ रहा है उसको आज हम देखेंगे। अच्छा, हम बात शुरू कर लेते हैं। पहला जो बैक्टीरिया हम डिस्कस कर रहे थे वो है इकोलाई। आप लोगों में से किसी के लॉफ्ट में कभी इकोलाई का प्रॉब्लम आया हो? किसी के शेड में, लॉफ्ट में? इकोलाई बैक्टीरिया है, बेसिकली रॉड शेप, जो ज्यादातर पिजन्स के अंदर बीमारी पैदा करता है और उसको हम डायग्नोज ठीक नहीं कर पाते। उसका डायग्नोसिस ठीक ना होने की वजह से आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं साल्मोनेला समझ के या माइकोप्लाज्मा समझ के, क्योंकि इकोलाई के केस में ड्रग ऑफ चॉइस डिफरेंट है। आप में से अक्सर लोगों ने बेड्रेल यूज की होगी, एनरोफ्लक्सासिन, या एनरोकोली यूज की होगी, या एनक्योटेन यूज की होगी। एनरोफ्लक्सासिन बेसिकली हम दे रहे होते हैं इकोलाई को कवर करने के लिए। इकोलाई हेल्दी बर्ड्स के अंदर, यानी कि जो चले ठीक, इकोलाई मेच्योर बर्ड्स के अंदर बहुत कम आती है। ये इन्फेक्शन ज्यादातर बर्ड यंग के अंदर आती है, न्यूली बॉर्न जो होते हैं। इसी वजह से बाज़ बात मेरे पास जो केसेस आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे लॉफ्ट में ब्रीडिंग के बाद बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में उनमें से 50% 70% मर जाते हैं। इस बीमारी, इस मौत के पीछे जो वजह है वो इकोलाई है। वो इकोलाई है। आपके लॉफ्ट में जब भी बच्चे पैदा होते हैं आप उनको ट्रीट नहीं कर पाते। आप उनको सिंपल मल्टीविटामिन के ऊपर रख रहे होते हैं, आप उनको सिंपल ORS दे रहे होते हैं, या आप उसको कोई एंटीबायोटिक देने की कोशिश नहीं करते, जबकि उस जगह पे एनरोफ्लक्सासिन देनी चाहिए ताकि जो अर्ली चिक मोर्टेलिटी इसको बोलते हैं या ऑन्फ्लाइटिस बोलते हैं, यॉर्क सैक इन्फेक्शन बोलते हैं, ये यंग बर्ड्स के अंदर या न्यूली बॉर्न बर्ड्स के अंदर मॉर्टेलिटी की वजह बनती है, मॉर्टेलिटी अमवात की वजह बनती है। तो इकोलाई को देखना चाहिए। इकोलाई स्टार्ट में आपने अज्यूम कर लेना है कि आपका जो लॉफ्ट है उसमें इकोलाई आएगी। ये थ्रू मदर ट्रांसफर होती है, अंडे में आएगी, अंडे से आपके बच्चे में आएगी। तो आपने इसको अज्यूम करके चलना है, साइंस और सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना। पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए कि आपके ब्रीडर, आपकी नई ऑफस्प्रिंग्स आई हैं, आप उनको एनरोफ्लक्सासिन का एक कोर्स दे दें। पहले वीक में दे दें, दूसरे वीक में दे दें। डोजेजेस अगर आप देखना चाह रहे हैं वो मैंने लिखी हैं सारी, और डोजेजेस आपको मिल भी जाएंगी मेरी इस स्लाइड के अंदर। तो आपने कितनी मकदार में देनी है वो सारी डोजेजेस मैंने लिखी हुई हैं। दूसरा प्रॉब्लम बैक्टीरियल जो शेड में आता है वो नज़ला जुकाम से शुरू होता है। आपके बर्ड्स छींकना शुरू करते हैं, कबूतरों में हल्की हल्की छींक स्टार्ट होती है, ड्रोलिंग स्टार्ट होती है। ड्रोलिंग से मुराद ये है कि नाक से, मुंह से पानी निकलना शुरू होता है। आप फील करते हैं कि आपका परिंदा ढीला है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इस बीमारी में जो कि माइकोप्लाज्मा है, इसे कोरोनरी रिस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। आजकल ये टॉपिक में शामिल करने का मकसद ये था कि इस वक्त सबसे ज्यादा सर्दी की वजह से जो आने वाली बीमारी है वो यही है। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करती है। इसमें बर्ड आपका नजले में आएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको F5 दबा दें।
ये कॉलीबेसिलोसिस कहते हैं इकोलाई को, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये उसका बैक्टीरिया है और ये पिजन्स में हर तरह के एज के बर्ड में आ रही होती है। ज्यादा ये अर्ली चिक्स के अंदर आती है, अर्ली बर्ड्स में आती है। नॉर्मली होता यह है, जितने भी लॉफ्ट या मैं देखता हूं या मुझसे लोग कंसल्ट करते हैं, बीमारी जब शुरू होती है तो वो परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा ये फर्क है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। अगर कोई बर्ड किसी का खुदा न खास्ता मर गया है, वो उस झटके से निकलते निकलते वो बर्ड वहां पे कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आप उसको खुद खोल के चेक करें। आपको ये पता होना चाहिए, आपने इतने एक्सपेंसिव बर्ड रखे हैं, आप इस मुताबिक अपने आप को एजुकेट करें कि हमने बर्ड ओपन कैसे करना है, हमने परिंदे को खोलना है ताकि वो मरा है तो पीछे जो 100 मेरा बर्ड है वो इन्फेक्शन उसका शिकार ना हो जाए। आपको ये पता होना चाहिए। तो इकोलाई के केस में अगर आप अपना बर्ड खोलेंगे तो आपको ये वाले साइंस और सिम्टम्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपने बर्ड को कैसे ओपन करना है, इसके मुतालिक यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं और लोगों की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। पोस्टमार्टम बेसिक की है। जिस तरह आप परिंदे को लेके आते हैं, पहले हबीब साहब ने बात की कि हम परिंदे को शामिल कर देते हैं ला के ऐसे ही, ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह है आपका पोस्टमार्टम ना करना। अव्वल तो बर्ड आपका शिकार नहीं होगा अगर आप अपनी बायोसिक्योरिटी को, हम एंड में बात करेंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर परिंदे की मॉर्टेलिटी हो गई है, वो मर गया है, तो थोड़ा हौसला करें, उसको ओपन करें, ओपन करके देखें उसमें प्रॉब्लम क्या है। ये इकोलाई के चांसेस हैं। इसमें जो होते हैं फेफड़े, उसके ऊपर झिल्ली आई होती है, जिगर के ऊपर झिल्ली होगी, गुर्दे उठे हुए होंगे। वो जो एंड वाली तस्वीर है ब्लू कलर में हाथ के अंदर, वो यंग बर्ड की है, तो वो चिकन की। लेकिन पिजन अगर आप उठाएंगे छोटा बच्चा, तो उसकी जो नेवल है यहाँ से, इसे हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एब्डोमेन, ये सारी स्वेल हुई होगी, आपको फील होगा ये जैसे सूजा हुआ है, तो आप समझेंगे इकोलाई इन्फेक्शन है और आप फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं बात कर रहा था माइकोप्लाज्मा। आजकल नजला जुकाम को हम सिंपल फ्लू कोल्ड समझ लेते हैं, बच्चों में भी यही हो रहा है। लाहौर में इस टाइम स्मोक की वजह से इंसानों से ज्यादा परिंदों पे इफेक्ट है। हमने ये बर्ड्स एक्सोटिक कर तो लिए हैं, लेकिन इनके लंग्स उतने डेवलप नहीं है जितने इंसानों के हैं। मैं बात साइज की नहीं कर रहा, मैं डेवलप की बात कर रहा हूं कि एक चीज होती है ना, आपने 1 बड़ा लिखना है या छोटा लिखना है, लेकिन अगर एक पूरा लिखा हुआ तो आप समझेंगे। इनका एक है आधा, इनके लंग्स 25% अंडर डेवलप्ड होते हैं, लिहाजा इनके ऊपर सांस वाले मिसाइल का अटैक ज्यादा होता है, स्पेशली सर्दियों के अंदर। तो आपने माइकोप्लाज्मा का ख्याल करना है। माइकोप्लाज्मा में नाक से नजला निकलेगा, मुंह से पानी निकलेगा, सारा आपको फील होगा कि बर्ड नीचे करके बैठा है, पर उसने अपने फैलाए हुए, जिसे हम रफल्ड फेदर्स बोलते हैं, और वो ड्रॉपिंग जिस तरह की भी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉपिंग का इतना ज्यादा पता नहीं चलता, वो वाटरी ही होगी, ग्रीनिश होगी या व्हाइट कलर की ड्रॉपिंग्स आएंगी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जब भी अटैक करता है पीछे पीछे साल्मोनेला चल रहा होता है, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया मौके की तलाश में होता है, वो भी एक्टिव हो जाता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि सारा अगर सूझ रहा है, नजला जुकाम है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसको माइकोप्लाज्मा वाली ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। अगर आप मॉर्टेलिटी ओपन करेंगे तो उसमें आपको साइनसिस स्वेल मिलेगी। अगर आप यहाँ से स्किन उतारेंगे, साइनसिस स्वेल होगी। पेरिकार्डाइटिस का मतलब यह है कि दिल के ऊपर पूरा पर्दा जमा होगा, और एरिथ्रोकोलाइटिस का मतलब यह है कि झिल्ली जो है ना फेफड़ों वाली, उसके ऊपर भी पर्दा बना होगा या वो रेड कलर में आ गई हो। ये 2 मेन बैक्टीरियल प्रॉब्लम थी। तीसरी साल्मोनेला आपने इससे पहले डिस्कस कर लिया। ये 3 मेजर बीमारियां हैं जो सर्दियों के हवाले से कबूतरों में आती हैं, और इनका डायग्नोसिस बड़ा जरूरी है। अगला हमारा टॉपिक है वायरल। अब बैक्टीरिया और वायरल में तकरीबन सेम चीजें ही हैं, फर्क सिर्फ ये है, पहले भट्टी साहब ने भी इस पे बात की थी, बैक्टीरिया को ट्रीट करना आसान है। हमने ऐसी मेडिसिन बना ली हैं जो जाके उनकी सेल वॉल के ऊपर, उनके डीएनए के ऊपर, उनके जो एनर्जी बाइंडिंग सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं, और या तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो मर जाते हैं।
لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وائرس کا ایسا کوئی ہمیں پوائنٹ نہیں ملا کہ جس کے اوپر ہم کوئی بیماری کی جس طرح دوائی ہوتی ہے نا، ہم کو دوائی بنا لیں وہ جا کے اسپیشلی وائرس کے اوپر اٹیک کر سکے. دوسری وجہ اس کے خلاف بیماری نہ بننے کی وہ یہ ہے کہ یہ میوٹیٹ کرتا ہے، یہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے. اگر چنگی سے کوئی چور بھاگا گاڑی لے کے وائٹ کلر کی، اس کا نمبر جلدی میں آپ کو یاد رہا 133 کا میری گاڑی کا نمبر ہے، مینو نہ پڑھا دے، تو آپ آتے آتے اس نے راستے میں چینج کر لی 102 نمبر یا 103 نمبر، تو آپ پولیس والا اس کو کہے گا بھائی آپ جاؤ. یا آتے آتے اس نے ساتھ خواتین بٹھا لی تو پولیس والا، ہمارے تو یہی ہوتا ہے نا، فیملی بیٹھی ہے تو چاہے چور ہے یا ڈاکو انہوں جانا دے کوئی مسئلہ نہیں. تو وائرس بھی یہی کرتا ہے، جب تک آپ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ لے کے آتے ہیں وہ اپنی شکل چینج کر لیتا ہے. شکل چینج کرنے کی وجہ سے ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہم ویکسینز ڈیولپ کرتے ہیں. ویکسین سے مراد یہ ساری سفید کلر کی گاڑیاں پکڑ لیں. اب تو پکڑا جائے گا نا، آپ سب کو چیک کریں گے، جو اس میں ہوگا ملزم آپ اس کو پکڑ لیں گے. اسی طرح ہم ویکسین بناتے ہیں تاکہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو سکیں. اینٹی باڈیز پھر ہر وائرس کو اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتی ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرتی ہیں. وائرل انفیکشن میں آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے رانی کھیت نیو کیسل ڈیزیز. بہت زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کبوتر والے بندے کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے برڈ کو آئی پی کی انفیکشن ہو گئی تھی یا گنگورو آ گئی تھی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا. سب سے زیادہ وہ اسی چیز کا کہتے ہیں کہ رانی کھیت کی بیماری ہوگی. وجہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. رانی کھیت کا وائرس اگر آپ اس ایریا میں ہیں جس ایریا میں بیماری ہے تو یہ 4 سے 7 کلومیٹر تک ہوا کے ذریعے ٹریول کر جاتا ہے. اگر آپ کے شیڈ میں آ گیا، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی اچھا ڈس انفیکٹنٹ یوز کر لیں، یہ 6 مہینے آپ کے لافٹ میں پڑا رہے گا. آپ کے لافٹ کے کہیں کسی نہ کسی کریک میں، فرش میں، کسی جالی کے اوپر پنجرے کی یہ لگا رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا انٹل آپ اس کو برن کریں. سب سے بیسٹ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے شیڈ میں خدا نہ خاصہ لافٹ میں اینڈی کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے تو آپ اس کو برننگ کریں. برنرز لا کے پنجروں کو، فرش کو، دیواروں کو، ہر چیز کو برن کریں اور برتنوں کو ویسے ڈس انفیکٹ کر لیں کیونکہ زیادہ تر پلاسٹک کے ہوتے ہیں. تو نیو کیسل تھوڑا سا حبیب صاحب اور اس سے پہلے ملتان میں میرے کچھ دوست ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں، جو کہ اب شاید 1-2 کمپنیاں ہیں جیسے گرینڈ فارما ہے. گرینڈ فارما نے لانچ کی ہے کچھ اپنی ویکسین AM پیرامکسو وائرس پلس کے نام سے. وہ ہے ہی پیجنز کے لیے. اب اس کی ایفیکیسی کیا ہے اس کے اوپر اگر کسی نے انجیکٹ کروائی ہو تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. زیادہ تر جو لگائی جاتی ہے وہ کیلن میں لگائی جاتی ہے. آپ لوگ 407 انجیکٹ کرتے ہیں یا جس طرح سے وہ کیلن 302 302 یہ جتنی بھی ہیں یہ کراس پروٹیکشن دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کراس پروٹیکشن کا مراد یہ ہے کہ اس میں ایوین یعنی زیادہ تر برائلر بریڈر لیئر کے متعلق وائرس ہوتا ہے اور پیجنز میں آپ کو تھوڑا بہت پروٹیکشن دے دیتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک تو ایکسپینسو ہے پیجن کی ویکسین جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم بنتا ہے. ویکسینیشن کو ہم اینڈ میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑی سی ہسٹری ہے. سب سے پہلے اینڈی کا وائرس 1926 میں ڈائگنوز ہوا تھا اور پہلی دفعہ 1984 میں اسے فیرل ٹائپ ہے پیجن کی، اس سے ڈائگنوز کیا گیا تھا. اچھا اب اتنی بیماری خطرناک کیوں ہے رانی کھیت؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں، ہے تو یہ ایک تصویر لیکن آپ اس میں دیکھیں ہر طرح سے آ رہی ہوگی. لائف برڈ سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، وائلڈ برڈ سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے، میٹ پروڈکٹ سے ٹرانسمٹ ہوگی. فرض کریں آپ گئے ہیں کسی جگہ پہ گوشت لینے کے لیے مرغی کا اور وہاں پہ اس میں وائرس تھا، آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا، جوتوں پہ لگ گیا تو وہ آ جائے گا. ہوگا پتہ کیا ہے؟ بے شک وہ ایوین پیرامکسو وائرس آئے گا لیکن آپ کے برڈ کو امیونو سپریشن دے جائے گا. جب اس کے ہتھیار ڈاؤن ہوں گے تو پھر اس کے اوپر پیجن کا وائرس بھی اٹیک کر جاتا ہے اینڈی کا. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. پیٹس اور انسیکٹس کا خیال رکھنا ہے. فیڈ کے ذریعے بڑا پھیلتا ہے، یہ ہم اس کو اینڈ پہ دیکھیں گے کہ فیڈ اور واٹر میں کیسے پھیلتا ہے. اس کے بعد آپ کی خود پرسنل ہے، وہیکل کو ایکوپمنٹس آ رہے ہیں. پھر باقی یہ جب کہ ہوا کے اندر موجود رہتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے.
صرف ایک ہی کنٹرول ہے اینڈی کا, وہ یہ ہے کہ ویکسین کریں, پراپر ویکسین کریں, ویکسین اپنے پورے لافٹ کو کریں, ینگ اور اولڈ برڈز, نئے پیدا ہونے والے پرندے, سب کو ویکسینیشن کی جانی چاہیے. پھر وہی بات پوسٹ مارٹم میں اگر آپ کلینکل سائنس دیکھیں گے تو ٹارٹیکلس آتا ہے, پیجنز میں بھی آتا ہے, گردن پیچھے کو مڑ جاتی ہے, سیکل ٹانسلز میں السر ہوں گے, بٹن السرز ہوتے ہیں, پرومینٹیکولر جو اس کا پوٹے, بڑے پوٹے کے ساتھ چھوٹا ہوتا ہے میدا, اس میں نشان ہوتے ہیں, گرینش کلر کا ڈائریا کرے گا, ڈپریشن میں بیٹھ جائے گا, سست ہو کے بالکل ڈھیلا ہو گیا. این ڈی کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ وائرل کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ کیا کرتے ہیں, سپورٹو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سپورٹو ٹریٹمنٹ میں امیٹاڈین بیسٹ ملتی ہے مارکیٹ کے اندر, پولٹری سائڈ کی مل جاتی ہے, اینٹی وائرل ہے, لیکن دنیا ساری کے اندر امیٹاڈین بین ہے. پاکستان میں صرف استعمال ہوتی ہے کیونکہ امیٹاڈین دنیا نے اس لیے بند کی کہ یہ وائرس کے خلاف کام کرنا چھوڑ گئی تھی. پاکستان میں اس کے ریزلٹس مل جاتے ہیں. شاید ہمارا وائرس اتنا طاقتور نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ہم کیئر کچھ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے برڈز کی. تو امیٹاڈین آپ دے سکتے ہیں, امیون بوسٹرز دے سکتے ہیں, الیکٹرولائٹس دے سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سردیوں میں الیکٹرولائٹس کیوں دینا ہے, یا سردیوں میں وائٹامن سی کیوں دینا ہے. سب سے زیادہ الیکٹرولائٹس کی, وائٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہی سردیوں میں ہے. سردیوں میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, آپ کے پیجنز پانی پینا کم کر دیتے ہیں. جب پانی کم پیتے ہیں پھر ان کے اندر ڈی ہائیڈریشن آتی ہے. ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے ہم الیکٹرولائٹس دیں گے. دوسرا, وائٹامن سی ہم اس لیے دیتے ہیں, امیون بوسٹرز کا میں نے ذکر کیا نا, وہ وائٹامن سی بھی امیون بوسٹر ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے. سردیوں میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سردیاں آپ دیکھیں جتنے بھی شاعر ہیں ان کی شاعری دسمبر سے ریلیٹڈ ہے سردی, کیونکہ ڈپریس ہو جاتے ہیں نا بیچارے, سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے اپنے وہ خیالات میں وہ شاعری کرتے ہیں. یہ ایک نیچر ہے. سردیاں ہمیں ڈپریس کرتی ہیں, ہمارا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. یہی پرندوں کے ساتھ ہوتا ہے. سردیوں میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اسی وجہ سے زیادہ تر بیماریاں آپ ہی سردیوں میں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ نے امیون بوسٹرز دینے. اسینشل آئلس, اسینشل آئل سے مراد یہ ہے آپ جو مینتھول دیتے ہیں, پیپرمنٹ آئل دیتے ہیں, تھائم آئل دیتے ہیں, یہ بھی اینٹی وائرل ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور, جب بھی وائرس آئے گا اس کے ساتھ سیکنڈری انفیکشن بھی آئے گی, تو سیکنڈری انفیکشن کو بھی آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. یہ پیجن پاکس یا فاؤل پاکس آج کل لافٹس میں بہت زیادہ آ رہی ہے. پچھلے ایک ہفتے میں ایسے 20 سے 25 کیسز کو میں ڈیل کر چکا ہوں جو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے کبوتروں کے ناک کے قریب, آنکھوں کے قریب چھوٹا سا اسکیل نکلتا ہے, وہ پھیلتے پھیلتے پھر بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے پرندوں کو افیکٹ کر دیتا ہے. یہ بیسیکلی بیماری ہے پیجن پاکس. اس کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے پیجن ہے, اس کے اوپر ایک چھالا سا بنتا ہے, وہ ایسا سخت ہو جاتا ہے. یہ مچھروں سے پھیلتی ہے. جب بھی مچھر, اس بیماری کی اور کوئی پھیلنے کی وجہ نہیں ہے, صرف مچھر وجہ ہے اس کی. ایک پرندے سے دوسرے پرندے میں, ایک گھر سے دوسرے گھر میں یہ مچھروں کے ذریعے پھیلتی ہے. اور یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ مچھر کے اندر سالہ پڑا رہتا ہے. مچھر کو کچھ نہیں کہتا, نہ وہاں سے ختم ہوتا ہے, وہاں پڑا رہتا ہے. جیسے ہی مچھر کسی ہیلدی برڈ کو کاٹے گا تو وہاں پہ یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. تو فاؤل پاکس کی یا پیجن پاکس کی دو ٹائپس ہیں, ایک ویٹ پاکس ہے اور ایک ڈرائی ہے. جو ویٹ پاکس ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ویٹ پاکس منہ کے اندر نکلے گی اور یہاں پہ چلتے چلتے پیٹ تک نالی کے اندر اس کے چھالے بنتے ہیں, آگے انٹسٹائن میں بھی بن جاتے ہیں. آپ برڈ کا منہ اوپن کریں گے تو آپ کو منہ کے اندر زبان کے اوپر چھالے ملیں گے. یہ ویٹ پاکس ہے. اس کیس میں مورٹیلٹی کی ریشو 90% ہے. ڈرائی پاکس کے اندر اتنی زیادہ مورٹیلٹی مواد نہیں ہوتی, اس میں صرف اسکن کے اوپر جو ایریا جہاں پہ پر نہیں ہے وہاں پہ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. آپ میں سے خدا نہ خواستہ, ویسے میں ایسے پوچھ رہا ہوں نالج کے لیے, کسی کے شرٹ پہ کبھی پاکس کا حملہ ہوا ہے کسی کے لافٹ میں؟ سب سے بڑی وجہ مچھر, اور اس کے بعد کنٹیجیس. کنٹیجیس اتنی ہے کہ ہلکا سا بھی اسکیل کسی دوسرے پرندے نے کے قریب سے گزرا تو ملینز کی تعداد میں وائرس پھیل جاتے ہیں آپ کے اس لافٹ کے اندر.
तो आपने क्या करना है, फौरी परिंदे को उठाना है, अलग कर देना है और मच्छरों का तदारक करना है। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि कैंकर। ठीक है जी, थ्रश या कैंकर ज्यादातर पिजन्स में यही आती है। फंगल मोल्ड्स या माइकोसिस या माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। दो तरह से बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से। एक होते हैं माइकोटॉक्सिन्स, टॉक्सिसिटी, वो फंगस की वजह से पैदा होने वाले मादे हैं जो पेट में जाके डिफरेंट बीमारियों की वजह बनते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं। दूसरा होता है माइकोसिस। माइकोसिस सुपरफिशियली होता है, रैशेस हो जाएंगे, छाला बन जाएगा मुंह के अंदर, स्किन के ऊपर छाला बन जाएगा, उसे माइकोसिस कहते हैं। ये मैंने फर्क लिखा है थ्रश का और कैंकर का। इसमें बेसिक फर्क, ये वाली स्लाइड को अगर आप देखें, दोनों का जो रूट है वो ओरल कैविटी, एसोफेगस और क्रॉप है। क्रॉप ये जो यहाँ पे छोटा पहले वाला मेटा स्टोरेज पॉइंट आता है। उसके बाद ये यीस्ट इन्फेक्शन है और वो प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। इसमें भी पैचेस बनते हैं व्हाइटिश कलर के, लेकिन उसमें येलोश व्हाइट कलर के पैचेस बनते हैं। ठीक है, और ये प्रोलॉन्ग, अच्छा इसमें जो प्रॉब्लम आती है कैंकर की, वो वही गंदे बर्तन, गंदी फीड, बार बार सफाई का ना होना, एक परिंदे में अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसको वहां से शिफ्ट ना करना। मैं अक्सर जब मैं ब्रॉयलर्स फार्म्स को कंसल्ट करता हूं तो मैं उनको एक चीज कहता हूं कि बीमारी आ तो जाती है, लेकिन बीमारी को कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में होता है। हम लापरवाही करते हैं। परिंदा एक अगर आपके लॉफ्ट में बीमार हुआ है तो वो इर्द गिर्द 4 से 5 परिंदों को बीमार कर रहा होता है। अगर हम बैक्टीरियल और फंगल की बात करें। अगर आप एंडी की बात करें तो 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ और 5 पीछे, यानी कि 25 परिंदों को वो बीमार कर रहा होता है। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपका बर्ड बीमार हुआ, आप उसको उठा लें। ये भी यही लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स हैं, फीड सोर्स है और उसकी वजह से होती है। ट्रीटमेंट थ्रश के अंदर हम निलस्ट्रेट देते हैं, आप लोगों ने अक्सर यूज की होगी, और रेनिडाजोल, वो मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, रेनिडाजोल दे सकते हैं, और कैंकर के केस में भी आप प्रोल्ट्राजोल का या मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लग रहा है किस पे? ठीक है, मैं करता हूं। अगला जो हमारा टॉपिक था ना वो था वैक्सीनेशन। बस छोड़ देंगे, वैक्सीनेशन पे बात कर लूं सर, मैं फिर एंड पे करता हूं। वैक्सीन्स बेसिकली हम जब बनाते हैं तो उसमें 3 तरह की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, लाइव, किल्ड और एटीन्यूएटेड कहते हैं, जो हाफ किल्ड वायरस होता है। ये तीनों तरह की वैक्सीन्स पोल्ट्री में भी और पिजन्स में, फैंसी बर्ड की बात करें तो बेसिकली भट्टी साहब ने भी बात की थी ह्यूमरल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। ये समझना, इसको समझाना एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर बुक्स अवेलेबल हैं ना। आपका काम है कि आपको ये समझाया जाए कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव क्या होती है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि वैक्सीन क्या करती है। वैक्सीन आपकी बॉडी में जाएगी, जाने के बाद उसकी जाहिर है वो वायरस या तो हाफ डेड होता है या बिल्कुल किल्ड होता है। बॉडी फौरी उसके खिलाफ अपना मैकेनिज्म एक्टिव करेगी। WBCs या फेगोसाइट्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जितने भी सेल्स हैं वो चले जाएंगे वहां पे। वो जाके उसको देखेंगे, उसकी शेप को नोट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं मेमोरी बनाना। ये बेसिक की वर्ड है जो वैक्सीन में आपने याद रखना है। वैक्सीन, एंटीबायोटिक में ऐसा क्यों नहीं होता? आप लोगों के सवाल होना चाहिए ना कि हमने अगर बर्ड को एक दफा इकोलाई की ट्रीटमेंट दे दी या माइकोप्लाज्मा की, तो वो हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद या 6 महीने बाद दोबारा क्यों शिकार हो जाता है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स के अंदर मेमोरी सेल्स नहीं बनते। उसका काम आपकी बॉडी के साथ है ही नहीं। उसे जाना है, बैक्टीरिया को खत्म करना है और खत्म, गुर्दों के जरिए जिस्म से बाहर। लेकिन जो वैक्सीन है, इसका काम आपकी बॉडी को एजुकेट करना है कि भाई इस तरह का वायरस आएगा तो आपने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनानी है। तो जो वायरस अंदर हम भेजते हैं उसे एंटीजन बोलते हैं, और जो उसका रिस्पॉन्स बनता है उसे एंटीबॉडीज कहते हैं।
बेसिक यही मकसद है। इसी वजह से चौथे हफ्ते में आप जब इसको वैक्सीन लगा रहे होते हैं बर्ड्स में, और फिर उसका बूस्टर शॉट दे रहे होते हैं, फिर आप उसको एनुअली दे रहे होते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि हमने बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स पैदा करने हैं। मेमोरी सेल्स पैदा होंगे तो फील्ड वायरस आएगा, बॉडी को पता चल गया है कि ये वाला वायरस मेरे पास इसका तदारक पड़ा हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपको पता चल जाए कि इस रोड के ऊपर यहाँ पे खड्डा है, तो आप पहली दफा झटका खाएंगे, लेकिन दूसरी दफा अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो गुजर जाएंगे। और इसी तरह है जैसे आपको पता चले कि मोहल्ले में चोर घुसाए हैं और आप पहले से उसका कोई गन लेके रखें, कोई असला, कोई लाठी, कोई इंतजाम करके रखें। बॉडी को जो इंतजाम करवाना है ये वैक्सीनेशन है। वैक्सीन फेलियर होता क्यों है? अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, हमने बड़ी महंगी वैक्सीन मंगवाई, हमने बाहर से मंगवाई, लेकिन हमारे बर्ड फिर भी उसका शिकार हो गए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। वैक्सीन फेलियर में मेन वजह है कोल्ड चेन मैनेजमेंट की। वैक्सीन को स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री पे। अगर आपका टेम्परेचर 2 डिग्री से कम होगा या आपका टेम्परेचर 8 डिग्री से ज्यादा होगा, किल्ड वैक्सीन भी खराब हो जाएगी, लाइव तो वैसे वायरस मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो वो आपकी किसी काम का नहीं है। आप उसको पिला नहीं सकते ना, आप उसको इंजेक्ट कर थोड़ा करना है, आपने पिलाना होता है लाइव वैक्सीन को। कोल्ड चेन का मतलब ये है कि वैक्सीन यूके से चली है तो उसको प्रॉपर पैक किया गया है, इंसुलेट किया गया है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, फिर वो पाकिस्तान पहुंची है, पोर्ट पे कितनी देर पड़ी रही, क्या उसके अंदर जो वैक्सीन थी वो डीनेचर तो नहीं हो गई, उसका टेम्परेचर कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने वैक्सीन, आपको आपके हाथ में नहीं है कि आप जर्मनी वाला मामला हैंडल करें या पोर्ट के ऊपर जाके मामला को हैंडल करें। आप अपनी सिर्फ ये केयर करें कि जिस बंदे से आप ले रहे हैं आप उससे पूछें भाई तुम्हारी फ्रिज बैकअप पे है। अगर उसे वो कहता है कि नहीं जी रात को 8 घंटे के लिए बंद करके चले जाते हैं तो दुकान तो लेकर हो तो आगे चले जाओ, क्योंकि उसकी वैक्सीन खराब हो चुकी है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपने वैक्सीन उस बंदे से लेनी है, उस वेंडर से लेनी है जिसके पास फ्रिज बैकअप पे हो, ताकि वहां टेम्परेचर मेंटेन होगा। दूसरा, इंजेक्शन जब आपने लगाना है, बड़ी वजह आप ठंडी वैक्सीन इंजेक्ट कर देते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, भरी लगा दी, उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। अब यहां पे सवाल यह है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन करना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। जो किल्ड वैक्सीन है उसका बेरेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री। अगर आप उसको 25 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। तो आपने उसको 20 डिग्री तक, 15 डिग्री तक, देखो फ्रिज में तो वो पड़ी है ना 2 डिग्री पे, 6 पे पड़ी है, 8 पे पड़ी है। आपने रूम टेम्परेचर से मुराद ये नहीं है कि उसको 25 डिग्री तक ही लेके आना है, आप उसको 20 डिग्री पे लेके थोड़ी नॉर्मल हो, ताकि परिंदे में आपने यहाँ इंजेक्ट करनी है तो इम्यूनो सप्रेशन का शिकार ना हो। तब तक क्या है, आप ठंडी वैक्सीन लगाते हैं, वो ऑयल बेस है या एक्वस बेस है, वो इधर ही पड़ी रहती है, वो प्रॉपर जज्ब नहीं होती। हाँ जी, वो प्रॉपर जज्ब नहीं होती। जब वो जज्ब नहीं होगी तो वो इम्यूनिटी नहीं कॉज करेगी। और ये ऐसे ही है कि अगर आपके 100 परिंदे हैं, उसके अंदर एक परिंदे में भी इम्यूनिटी ना बनी तो वो 99 बर्ड्स के लिए डेंजरस है, खतरा है। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। यहां तक काफी लोगों को मेरे ख्याल नींद भी आ रही है, टॉपिक ही ऐसा है। अच्छा, अब आगे डिजीज मैनेजमेंट का मेरा टॉपिक था, वो स्लाइड अटक गई है। मैं अक्सर जिस चीज के ऊपर मेरा फोकस होता है ना, मेरी प्रैक्टिस में कभी भी ये शामिल नहीं होता कि मैंने बिल बहुत लंबा बनाना है या मैंने एंटीबायोटिक्स की बस धस निकाल देनी है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ऐसा नहीं होता। मेरी कोशिश होती है मैं रूट कॉज को पकड़ूं और आप लोगों को गाइड करूं, भाई वहां प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। जैसे सिरके की बात की जी, वैक्सीनेशन आप बता रहे हैं, वैक्सीन की बोतल जब ओपन कर लेते हैं जी जी, कितने अरसे तक दोबारा यूज कर सकते हैं? अगर आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज करके वापस फ्रिज में रख दिया तो आप उसको 1 साल तक भी यूज कर सकते हैं, जितनी उसकी शेल्फ लाइफ है। लाइव वैक्सीन को नहीं कर सकते। लाइव वैक्सीन आपकी एक दफा 8 डिग्री से बाहर निकली, वो खत्म। वो चाहे आपने 2000 की एक वायल ली थी, चाहे आपने 10,000 की ली थी, वो खत्म। सिर्फ हाँ, लसोटा आप वो नहीं हो सकता, उसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपने उसको लाजमी तौर पे जब पानी में डालना है तो पानी का टेम्परेचर तो 25 डिग्री है, 20 डिग्री होगा तो वो यूज हो जाएगी, वो दोबारा से उसको आप नहीं कर सकते।
کیونکہ جب ویکسین کو پیک کیا جاتا ہے اس کے اندر ایڈجوینٹ ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے ایئر نکالی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈینجرس چیز اندر نہ جائے, کوئی بیکٹیریا اس کو جا کے ڈسٹرب نہ کرے, کیونکہ لائیو وائرس ہے, وہ میوٹیشن کر جائے, اگر وہ میوٹیٹ ہو گیا تو وہ جا کے ہو سکتا ہے بیماری پیدا کر دے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے لائیو, آپ اس کو امیجن کریں کہ یہ ایک وائرس ہے, تو ہم نے اس وائرس کے 2 حصے بنائے ہوئے ہیں. ایک حصہ ہے جسے ہم امیونوجینک پارٹ کہتے ہیں, یہ والا, اس نے امیونٹی پیدا کرنی ہے, اور ایک حصہ ہے جس نے بیماری پیدا کرنی ہے. لائیو ویکسین میں ہم اس کا یہ والا حصہ تھوڑا سا نکال دیتے ہیں, علیحدہ کر دیتے ہیں, اور اس حصے کو پورا کرتے ہیں کسی بینیفیشل بیکٹیریا کے کسی ڈی این اے سے, تاکہ وہ ایز اے ہول آرگنزم اندر جائے. جب یہ حصہ علیحدہ ہو گیا ہوتا ہے تو یہ بیماری پیدا نہیں کرتا, صرف جا کے کیا کرتا ہے, ٹریگر کرتا ہے باڈی کو. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے اوپر بار بار پھر آپ کہیں گے اسلحے کی مثال دے رہا ہوں, آپ کے اوپر کوئی بندہ اٹیک کرے لیکن اس کی بندوق میں گولیاں ہی نہ ہوں, یہ نکلی گولیاں ہوں, یہ بات, لیکن آپ چکر نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, ہمارا میں بات کر رہا تھا ڈیزیز مینجمنٹ. سب سے پہلا کام, پہلا اسٹیپ, آپ اپنے لافٹ میں ایک آئی سی یو بنائیں. انٹینسو کیئر یونٹ آپ نے ہر ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا, علیحدہ ہوتا ہے. جنرل وارڈ علیحدہ ہوتا ہے. آپ کا برڈ بیمار ہوا ہے, اس کو اٹھائیں, اسے آئی سی یو میں شفٹ کریں. آپ کے لافٹ کے اندر لازمی طور پہ ایک آئی سی یو ہونا چاہیے, ایک علیحدہ سے پنجرا ہونا چاہیے جو ہوا کے رخ میں نہ ہو. کہ میں وہی بتا رہا ہوں, آپ نے اس طرف کولر لگایا ہے تو آپ کولر کے بالکل سامنے ہی آئی سی یو لگا دیں تاکہ وہ جو وائرس ہے سب میں پھیل جائے. ایسا بھی نہیں کرنا, آپ نے اس کو اینڈ میں بنانا ہے. اس کے لیے علیحدہ انتظام کریں, گرمی کا, سردی کا, فریش واٹر کا, فریش فیڈ کا, اور وہاں پہ کسی قسم کا نہ سن کی لائٹ آنی چاہیے, نارمل ٹیمپریچر ہو. اور اسے بنانا آپ نے اپنے پریمسز سے باہر ہے. اکثر میں نے لافٹس دیکھی ہیں کہ آپ ایک دروازہ لگا کے اندر لافٹس ہوتی ہیں, ایل شیپ میں ہوتی ہیں, یو شیپ میں ہوتی ہیں. آپ نے اپنی لافٹ سے باہر بنانا ہے اس کو, تاکہ آتے جاتے آپ اس کے ٹچ میں نہ رہیں, سائڈ پہ ہو بالکل. دوسرا کام, جب آپ پرندے کو آئی سی میں شفٹ کریں گے, اپنے کبوتر کو, آپ نے اس کو, اب دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے. اس کو ڈائریا ہے, وہ سست ہو کے بیٹھ گیا ہے, کھانا پینا نہیں کر رہا. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے, بچہ بھی بیمار ہوتا ہے نا, انہوں پہلے روٹی کھلاؤ, اس کو کھانا کھلانے کی طرف نہ لے کے جائیں, پہلے اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اس کو امیون بوسٹر دیں, خود سے پانی نہیں پی رہا تو سریج کے ساتھ پلائیں. اس کو آپ الیکٹرولائٹس دیں تاکہ جو ڈائریا وہ کر رہا ہے, وہ ڈائریا اس کا کور, وہ الیکٹرولائٹ بیلنس ڈسٹرب نہ ہو. تیسری چیز جو ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے, ایک ورڈ بولا جاتا ہے گٹ میٹابولزم یا گٹ انوائرمنٹ. ہوتا پتہ کیا ہے, یہاں شروع ہوتا ہے پرندے کا نام کراپ سے, کراپ میں اور پی ایچ ہے, پرونٹیکولارس میں اور پی ایچ ہے, گزر میں اور ہے, انٹسٹائن میں اور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پی ایچ رکھی ہوئی ہے. جب بیماری آتی ہے تو یہ پی ایچ انٹسٹائن کے اندر والی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے بیسک, یہ چلی جاتی ہے ایسیڈک, جس کی وجہ سے خوراک جذب نہیں ہو پاتی, پرو بایوٹکس اپنا کام نہیں کر پاتے, اور یہ ایسیڈک انوائرمنٹ پیتھوجنس کو گرو کروا رہا ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پرو بایوٹکس لازمی دینے ہیں. پاکستان میں پرو بایوٹکس ایزیلی اویلیبل ہے. گٹ کیئر کے نام سے ساشے لے رہے ہیں. آپ دکان پہ جائیں, میڈیکل اسٹور پہ, انہیں کہیں یار کوئی بھی اچھا پرو بایوٹک دے دیں, 50 روپے سے لے کے 60 روپے تک 1 سے 2 لیٹر پانی کے لیے آپ کو مل جاتا ہے. لائیں, اپنے پرندے کو پلائیں. پہلے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, پھر اس کے بعد آپ اس کو فیڈ آفر کریں, نرم غذا آفر کریں, سادہ پانی آفر کریں. اور تیسری چیز, ٹریٹمنٹ. اب آپ نے ٹریٹمنٹ دینی ہے ڈائگنوسس کے اوپر, اب وہ چلانا پڑے گا کیونکہ ڈفرینشیل ڈائگنوس ہے تینوں کا, کہ فنگل انفیکشن ہوگی تو کیا ہوگا, بیکٹیریل ہوگی تو کیا ہوگا. تو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ آپ کے پرندے کو پرابلم کیا ہے. جب آپ پرابلم پہ پہنچیں گے نا, آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم پرابلم کو غلط پکڑ رہے ہوتے ہیں, ٹریٹ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. جیسے حبیب بھائی نے بات کی کہ انہوں نے سمپل سپروفلاکسسن دی, برڈ ٹھیک ہو گیا, جبکہ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ کاکسی کی وجہ سے وہ میٹھے کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کو سپرو دے رہے ہوتے ہیں. وہ بیٹ کر رہا ہوتا ہے سالمونیلا کی وجہ سے, ہم اس کو سلفا دے کے, امپرولیم دے کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اینٹی بایوٹک سے حوالے سے میرے ایک اور ذہن میں بات آئی, کامران صاحب نے ایک بات کی تھی کہ وہ ساری مکس کرنے کا بھی کہتے ہیں. ہوتا پتہ کیا ہے,
हम देखते हैं एफिकेसी, इसे कहते हैं एंटागोनिज्म, और दूसरा वर्ड है सिनर्जिज्म। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनको इकट्ठा दे सकते हैं और उसका फायदा होता है, जैसे कि इकोलाई अकेली आती है, इसके साथ कुछ नहीं आता, पैनरो अकेली दें ठीक हो जाएगा बर्ड। साल्मोनेला अकेला नहीं आता, साल्मोनेला के साथ कॉक्सी भी आ रही होती है, साल्मोनेला के साथ कोलेस्ट्रीडियल इन्फेक्शन भी आ रही होती है। कोलेस्ट्रीडियल इन्फेक्शन सिंपल मैं कहूँगा नेक्रोटिक एंटराइटिस, आप बर्ड ओपन करते हैं या उसकी बिठें भूरे रंग की आना शुरू हो जाती है, पतली चॉकलेटी बिठें जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट होता है नेक्रोटिक एंटराइटिस का। तो हमने फिर कॉम्बिनेशन देना होता है, सिप्रो के साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन ऐड करेंगे, या हम उसके साथ सल्फर ड्रग ऐड करेंगे, एंग्रो के साथ कोलिस्टीन ऐड करेंगे, टाइलोसिन के साथ डॉक्सी ऐड करेंगे। वो कॉम्बिनेशन मजबूरी बन जाती है हमारा देना। जब तक वो चलता है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो एक कबूतरबाज है, जो कबूतर परवर है, जो बाहर से तो इम्पोर्ट कर लेते हैं वैक्सीनेशन, मगर उनके लिए जो सस्ती वैक्सीनेशन है और अच्छी है वो ज़रा। देखिए, मैंने पहले भी बात की कि मसला ये है कि पाकिस्तान में पिजन्स की जो PPMV है वो अवेलेबल नहीं है, अगर है तो महंगी है। ज्यादातर मैंने देखा है कि कबूतर पालने वाले लोग एक सिंपल आती है मेडिसिन एंडीक्योर के नाम से, वो यूज कर रहे होते हैं। आपको मैं सिंपल एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक्सपेंसिव वैक्सीन नहीं ले पा रहे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप गैरीगुइन करें, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि आपके जो 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बर्ड्स हैं उनको आप लाइव वैक्सीन करें, ठीक हो गया। एनडी और आईपी की वैक्सीन आती है, या अकेली आप एनडी की करें। जब वो आपका परिंदा 7 से 14 दिन वैक्सीनेट हो जाए, फिर आप उसको किल्ड इंजेक्ट करें, गैली में इंजेक्शन लगा दें। 4 हफ्ते के बाद उसको दोबारा एक शॉट दें और उसके बाद एनुअली उसको शिफ्ट कर दें। इससे होगा पता क्या, कंप्लीट तो वो नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर पिजन का ही आ गया है एनडी का वायरस तो वो तो शायद नुकसान करे, लेकिन उसमें होगा ये कि खसूसन गर्मियों में ज्यादा परिंदे बीमार हो रहे होते हैं। पिछली ये जो गर्मियां गुजरी हैं, इसके अंदर मुल्तान में जितने भी मैं लॉफ्ट देख रहा था सबके सब इन्फेक्ट हुए हैं, क्योंकि ब्रॉयलर्स और ब्रीडर के ऊपर बड़ी बीमारी आई हुई थी। वो ज्यादा खतरा है आपको। देखें, आप में से माशाल्लाह सारे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप कभी किसी बंदे को नेड़े भी नहीं लगने देते होंगे अपने लॉफ्ट के, ठीक है ना। एक दोस्त लॉफ्ट वाला कहता भी होगा ना कि यार मैंने तुम्हारे परिंदे देखने, तो आप कहते हैं यार ठीक है, जरा बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो आपको खतरा है हवा के अंदर वायरस से। तो हवा के अंदर वायरस सबसे ज्यादा आ रहा होता है पोल्ट्री का, एवियन पैरामिक्सो वायरस। तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। बेहतर ये है कि आप जो अवेलेबल है गैलीगुइन की, एंटी लसोटा है, एंटी एवेन्यू है, आप वो वैक्सीन करें अपने बर्ड्स को। और साथ में मैंने एक प्रैक्टिस और देखी है कि हम थोड़ी सी बचा रहे होते हैं, हैंग हो गया, चले मैं उसको किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। आप सवाल अपना बता। एक सवाल आया पड़ा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोसिक्योरिटी, अगर न्यू डिश करें तो क्वारंटीन। देखें, क्वारंटीन वर्ड का मतलब है लैटिन वर्ड है, लतीनी जुबान का, इसका मतलब है 40 दिन। जब ये ताउन की वबा फैलना शुरू हुई थी, शुरू में इन्फ्लुएंजा आना शुरू हुआ, तो ये 40 दिन के लिए उन्होंने कहा कि आपने जितने भी समुद्र के जरिए लोग आ रहे हैं इनको अलग रखना है। तो वहां से ये क्वारंटीन का वर्ड निकला। आपने 15 दिन क्वारंटीन करना है। कबूतरों के लिए 15 दिन से कम टाइम ही नहीं है। 15 दिन आपने नया परिंदा खरीदा है, जितना भी अच्छा वो पेट बर्ड का लवर है, फार्मर है, उसके परिंदे कभी बीमार नहीं हुए। आपने यही समझना है कि जो परिंदा आप लेके आ रहे हैं वो बीमार है, उसको आपने 15 दिन के लिए लादा रखना है। आप एक ये प्रैक्टिस सिर्फ शामिल कर लें, आपके बर्ड बच जाएंगे हर तरह की बीमारी से, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है बीमारी फैलने का हवा के अलावा। आजकल NDH9 जो है ये वैक्सीन जो है, जी जी, तो गैलीगुइन से आप इसको कैसे कंपेयर करते हैं? क्या इसके अच्छे इफेक्ट्स है उससे, या वर्षों में हम पर्सनली यूजिंग करते? देखिए, इन्फ्लुएंजा जो स्ट्रेन है ना, ये पिजन्स के अंदर बहुत कम अटैक करती है। बेसिकली H5, H7 ये 2 स्ट्रेन्स हैं जो जूनोटिक हैं और ये इंसानों में फैलती हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है।
جو H9 ہے نا اسٹرین, وہ پیجنز میں بہت کم افیکٹ کرتی ہے, لیکن آپ کے برڈ میں سانس کا مسئلہ نہ آئے اس سے بہتر ہے کہ آپ اینٹی H9 انجیکٹ کر لیں. گیلیمن 407 میرے خیال اینٹی H9 کے ساتھ ہوگی. ہاں اچھا, دوسرا یہ کرتے ہیں, اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اپنا ویکسین لے کے یہ جو آئل بیس جی, اس کا وہ پارٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں وہ لگا کے جو نیڈل اس کے اندر ہونی چاہیے. اکثر میں اپنے آرٹیکل سے بتاتا بھی رہا ہوں, تو کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں وہ اوپن ہو جاتا ہے. دیکھیں بھٹی صاحب کا یہ سوال ہے کہ کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ وائر کا کارڈ جو لگا ہوتا ہے ربڑ کا اس کو اوپن کر دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. آپ نے کارڈ کے اندر سے ہی اس کو لینا ہے. جتنی ویکسین آپ نے 1 پوائنٹ انجیکٹ کرنا ہے, 2 کرنے ہیں, 3 کرنے ہیں, آپ اسی کو لیں اور اس کو ایسا ویسے ہی فریج میں رکھیں. پجن پاکس ہے, یہ مچھر سے جس طرح پھیلتی ہے, تو یہ عام طور پہ یہ نوٹس کرتا ہوں عام طور پہ کہ یہ جو چکس ہوتے ہیں ان کو بہت سویرلی یہ ڈیمیج کرتی ہے یا اس کو افیکٹ کرتی ہے, لیکن جو رنٹ برڈز ہوتے ہیں ان کو یہ کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا. بیسیکلی وائرس جو پرابلم ہے نا وہ امیونٹی کے ساتھ ہے. جو ینگ برڈز ہوتے ہیں نا وہ ان کے اندر ابھی امیون آرگنس بنے نہیں ہوتے, وہ مدر سے لے کے آ رہے تھے جسے ہم کہتے ہیں میٹرنلی ڈرائیوڈ اینٹی باڈیز. وہ آپ کا بریڈر جتنا اچھا ہوگا اتنی اینٹی باڈیز اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اور جو جیسے جیسے پرندہ دوسرے تیسرے ہفتے میں گزرتا ہے نا, چوتھے 5ویں, اس کے امیون آرگنس, اس کا پرسا, اس کا بون میرو, اس کی امیونٹی بننا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں وہ اٹیک نہیں کر پاتی. ینگ برڈز میں کیونکہ امیون سسٹم کوئی نہیں ہوتا, اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا, اس لیے وائرس زیادہ اٹیک کرتا ہے اس کو. جی جی جی, میں نے ہاں دیکھیں پولٹری میں بھی تو ویسے لسوٹا پاکستان میں نہیں اتنی پرویل کرتی جتنی میکٹیسور کرتی ہے, لیکن ہم لسوٹا لگا رہے ہوتے ہیں برائلرز کو بھی, بریڈر کو بھی, لیئر کو بھی, اور وہ 99% افیکٹو ہوتی ہے. پیجنز میں بھی وہ ایفیکیسی کرتی ہے, لیکن 1% تو رہ گیا نا. تو گرینڈ فارما کا رزلٹ اچھا ہے. ابھی تک جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو ہے. ینگ برڈز میں 0.1 ml لگے گی, اور اگر آپ نے ریسنگ پیجن میں لگانی ہے 0.3 لگے گی, اگر آپ نے ٹپلرز کے اندر لگانی ہے تو اس پہ 0.2 لگے گی. وہ سب کٹ. دیکھیں فاؤل پاکس کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں کیونکہ وائرل ہے. اس کے لیے آپ کاپر سلفیٹ دے سکتے ہیں, ایسیڈیفائڈ کاپر سلفیٹ لے لیں یا ویسے نیلا طوطا لے لیں, 1 گرام 4 لیٹر پانی میں حل کر کے دے دیں. ساتھ میں آپ امیون بوسٹر دیں گے. امیونٹی بہتر کرنا ہی اس کا حل ہے. اور دوسرا حل ہے پولی فیکس. پرندہ علیحدہ کر دیں, زخموں کو پولی فیکس لگاتے رہیں تاکہ اس سے وائرس آگے سے آگے پھیلے نا. کیونکہ اگر وہ ایسے پنجہ لگا کے یا چونچ کے ساتھ کہیں بھی ادھر ادھر لگے گا نا, وہاں پہ بھی بننا شروع ہو جائے گا. آپ لوگوں کا شکریہ جی, بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ تھے. ایک سوال ہے جی. ایک سوال ہے استاد محترم کی طرف سے کہ جب ویکسین کرتے ہیں تو برڈ امیون سپریشن کا شکار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مرغیوں کے یعنی کہ جو مادا ہے ان کے انڈے آنے بند ہو جاتے ہیں اور بریڈر جو ہے وہ اپنا بریڈنگ چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ڈوزیج اور دوسرا آپ نے اپنے پرندوں کو جب بھی ویکسینیٹ کرنا ہے اس سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے امیون بوسٹرز کا, الیکٹرولائٹس کا استعمال کروانا ہے پانی کے اندر. آپ نے ان کی امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے.
और जब इंजेक्शन लग जाएगा उसके बाद भी आपने अपने बर्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। उसके अंदर विटामिन ई सेल दे दें, आप लाइसोजाइम दे दें, आप विटामिन सी दें, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, इट्स योर चॉइस। लेकिन आपने इम्यून बूस्टर्स देने, दूसरा डोजेज। तीसरा एक और फैक्टर भी है, ठंडी वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, तो वैक्सीन को ठंडा नहीं लगाना, उसको नॉर्मल करके फिर इंजेक्ट करना है। डॉक्टर साहब एक सवाल, हमारे कबूतरों में अक्सर एक बीमारी सोकड़े की, देखिए सोकड़ा जो है ना, ये क्रॉप से रिलेटेड है। आपके बर्ड की डाइजेशन बेहतर नहीं होती, आगे एक पूरी नाली है ना, परिंदा यहाँ पे क्रॉप स्टेसिस कर लेता है, इंफेक्शन कर लेता है, फिर खाता पीता नहीं है, सोकड़े का शिकार हो जाता है। इसके पीछे ज्यादातर वजह होती है थ्रश या कैंकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिंदा सोकड़े का शिकार ना हो, आप बैलेंस्ड डाइट करें। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि उसकी डाइट में फाइबर भी हो, उसकी डाइट में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, ऑयल भी हो। अगर आपका बर्ड सोकड़े का शिकार हो, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप सिरका दें। घर वाला सिरका नहीं जो सफेद मिलता है, वो नहीं, बुलांस का या देखो का एप्पल साइडर विनेगर यूज करेंगे या ग्रेप्स का यूज करेंगे। तरीकाकार आप 5 ml तक भी दे सकते हैं 1 लीटर पानी में। बर्ड को वो दें, 1 घंटा भूखा रखें, उसके बाद खुराक ऑफर करें। दूसरा, एक पोल्ट्री का ह्यूमन साइड का सिरप मिलता है एल्फलाजाइन, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आप उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं सोकड़े से निकालने के लिए। देसी नुस्खा करना है तो लहसुन सबसे बेस्ट है। 5 से 10 ग्राम लहसुन लें, उसको फीड के अंदर अच्छी तरह से ग्राइंड करके मिक्स कर दें, 5-6 दिन इस्तेमाल करवाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हमारी महफिल की जान जनाब डॉक्टर कामरान हैदर साहब, हमसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लें। इनके लिए जरा भरपूर तालियां। बहुत सी चीजों के, बहुत से सवालों के जवाब आज उन्होंने आपको दिए और हल करने काफी मसाइल। डॉक्टर सामने देखिएगा, सामने देखिएगा, साइड पर हो गया।